PDM کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ ہم آج احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں اور جمعے کے روز انشاءاللہ تعالی کل ہم ڈویژن لیول پہ تمام PDM کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے اور اس کے بعد جمعے کو بعد نماز جمعہ جو ہے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور بڑے اضلاع یعنی کوئی 12-15 جو ہے وہ بڑے شہروں میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے مہنگائی کے خلاف اور اس جعلی اور نالائق حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان حکمرانوں کو سے جو ہے وہ اس قوم کو اور ملک کو نجات حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ چیدہ ٹلی جو ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے، اس کی جو ہے وہ روز اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ اس آدمی کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ تم ایک سنگل سیٹ کی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہو اور تمہیں اپنی اوقات میں رہ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنے جا رہے ہیں کہ اس یعنی احتجاجی پروگرام میں جہاں پہ PMLN اور دوسری PDM کی جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں یعنی اس میں تاجر ہے، دکاندار ہے، اس میں کاروباری لوگ ہیں جن لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، جن کے کاروبار جو ہیں وہ ناقابل عمل بند ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں۔ جس طرح سے 28 اور 29 کی کال تاجر تنظیموں نے دی ہوئی ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح نابینا افراد نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لبیک والے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح سے اساتذہ ہیں، نرسز ہیں، یعنی تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اکیلے جو ہے وہ کبھی کو ڈی گراؤنڈ پہ جا کے کبھی کو مار روڈ پہ آ کے اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ پار ہو کے مار کھا کے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں واپس، ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تاکہ پوری قوم ایک منظم طریقے سے اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے احتجاج کرے تاکہ ان جعلی حکمرانوں کو اس ملک سے جو ہے وہ اتارا جائے اور اس ملک کو محفوظ کیا جائے اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام فیصلہ کریں اور جو عوام فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو آگے بڑھائے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، اتنی بڑی PDM، اتنی بڑی مہنگائی، حکومت کی نااہلی، یہ کیسی اپوزیشن ہے جو نابیناؤں کے احتجاج کے پیچھے چھپ کے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہ چھپیں گے، نہ کسی کو اپنے پیچھے چھپائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نابینا افراد جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بے پناہ جو ان کے مطالبات تھے اس وقت ہم نے تسلیم کیے، ان کے اوپر عمل کیا، لیکن بعد میں آگے جو رہ گئے وہ اب تک انہوں نے 4 سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نابینا افراد جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو ہے وہ افراد ہیں، ان کی ہمیں قدر ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، نہ ان کے پیچھے چھپیں گے، نہ ان کو اپنے پیچھے چھپائیں گے۔ رانا صاحب ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا DISI کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس نام کے ساتھ کھڑی ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے یا پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم کسی نام کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا یعنی یہ DGISI کی جو پوسٹ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ ایک پریسٹیج ہے جو ہے وہ اس ملک کی، اس قوم کی۔ انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور ایک پرائیڈ ہے ان کا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بطور ادارہ جو ہے
जो फौज की खिदमात हैं, जो शुहदा की कुर्बानियां हैं, इसी तरह से जो ISI है उसकी जो एंटी टेररिज्म खिदमात हैं। मैं समझता हूं कि CTD तो ये पिछले 4 साल में जो है वो कायम हुई और उसने बेपनाह काम जो है वो किया, लेकिन उससे पहले ISI का जो एंटी टेररिज्म विंग था उन्होंने बेपनाह जो है वो कुर्बानियां दी। तो अदारों का जो एक प्राइड है उसको जो है वो खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अब इन्होंने देखे, ये तो इन्होंने ऐसे ही है कि जैसे IG पुलिस, IG पंजाब है, ये तो इन्होंने वो किस्सा बना के रख दिया है और जिस तरह से इन्होंने पुलिस को बिल्कुल एक अदारे के तौर पे जीरो कर दिया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये इतने दिन तक एक ऐसा अदारा जिसमें इस किस्म की कोई बात आगे 70 साल 74 साल किसी ने सुनी नहीं है, तो उसको इस तरह से हैंडल करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी तरह की बदकिस्मती है जिस तरह की बदकिस्मती जो है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ। अच्छा राणा साहब, जमील ने कल कहा है कि जो तोहफे तोहफे होते हैं दूसरे मुमालिक की तरफ से किसी भी तरह एक मनसब को मिलते हैं, इंडिविजुअल नहीं मिलते, लिहाजा वो माजी में भी जो दौरे खिलाफ था रियासत मदीना उसमें बैतुल माल में जमा होते थे, लेकिन आपकी लीडरशिप भी और मौजूदा लीडरशिप भी तोशा खान से वो तोहफे लेते रही है, इस पर बताइए। देखिए, तोशा खाना से जो तोहफ जहाँ वहाँ पे मिलते हैं बाहर से, वो तोशा खाना में जमा होते हैं, उसके बाद उनकी एक कीमत लगाई जाती है और वो कीमत अदा करके वो मनसब के अहल लोग या कोई प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आज़म हो या कोई भी अहदा हो, तो वो जो है वो ले सकते हैं, ये कानून है। अब इसमें ये है कि उसको जो हमारे दौर में गिफ्ट आए और उसके ऊपर जो उनकी कीमत लगी, उसकी कीमत की अदायगी के बाद जो है वो हासिल की गई चीजें। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वो तोहफ तो मिले वज़ीर आज़म को, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये 2 नंबरी के जो है ये बड़े जो है वो माहिर हैं और सारी जिंदगी जो है वो 2 नंबरी की है और सारी जिंदगी जो है वो मुफ्त बरी की है, अपनी जेब से तो ना कभी खर्च किया ना कभी को काम किया है। तो इन्होंने वहाँ पे मुफ्त बरी ये की है कि वहाँ से यानी वो गिफ्ट जो है वो आपके नाम पे जारी करवा लिया और उसके बाद जो है वो ले खुद लिया और उसके बाद सुना है कि वो गिफ्ट फिर बाहर को बेचने के लिए गए, वो वहाँ पे पकड़े गए। तो ये इतनी बदनामी हुई है मुल्क की। तो अब जो है वो सारी हमारा जो मुतालबा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गिफ्ट लिया क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि जो गिफ्ट आया वो बताएंगे वो है क्या और आपने उसकी कीमत क्या लगाई और कितने में लिया। अच्छा राणा साहब में क्या तरीकेकार है? देखिए जी, DGISI का आइन में कोई तरीकाकार नहीं हो, लेकिन DGISI की या दूसरे कोर कमांडर्स की जो तकर्री है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इस तरह से डिस्कस नहीं होनी चाहिए जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उसका जो है वो जवाब दे रहा हूँ। इस तरह से कभी आज तक हुआ नहीं है। ये उस अदारे के तकद्दस और उस अदारे के जो है वो मैं समझता हूँ कि शायान शान नहीं है और वज़ीर आज़म के गलत रवैये की वजह से राणा साहब आजकल जादू टोने का बड़ा जिक्र हो रहा है, आप किस हद तक जादू टोने पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि इस हुकूमत में कौन सी वो शख्सियत है जो जादू टोना कर रही है? देखिए, मैं किसी शख्सियत को, क्योंकि मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, अगर मैंने कोई तवीज़ लिया होता या मुझे कोई तवीज़ दिया होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं इन तवीज़ों पे और ये जंतर मंतर के ऊपर जो है वो मैं यकीन करता। मरियम साहिबा तो कह रही है, राणा साहब, ये ज़हनी खलल है। मरियम साहिबा तो कह रही है कि जादू टोने मंतर पे सारा कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं यानी ये जंतर मंतर पे ऊपर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है कि ऐन से उस्मान है, ऐन से जो है वो अब्दुल क़य्यूम है, इमरान, तो ऐन से इमरान है, तो अब ये फिर क्या है जी? इसके पीछे क्या रैशनल है, इसके पीछे क्या जो है वो कोई मंतक है? तो जब ये मंतक नहीं होगी, कोई रैशनल नहीं होगा, तो फिर लोग क्यास करेंगे, जब क्यास करेंगे, अंदाजे लगाएंगे, तो फिर ये बातें तो होंगी। कि आजकल वुज़रा जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं और आलमी सतह पर महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई करनी पड़ी। नहीं, तो ये जो बिजली महंगी की है
जो गैस के बर वक्त सौदे नहीं किए और एक दफा 100 रुपए, दूसरी दफा 300 रुपए जो है, ये जो अपना उसकी वजह से जो महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदारी तो लें। ये जो कभी इम्पोर्ट कर लेते। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कह रहे थे कि महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। आज रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में जाली हुकूमत के खिलाफ मिलकर एहतजाज होगा। शीदा टल्ली की भी ईंट से ईंट बचाएंगे जो सिर्फ एक सीट जीत कर आए और दूसरों के कायदीन पर बात करते हैं। माशरे की तमाम शोबाजात को साथ लेकर चलेंगे और ये एहतजाज आज रावलपिंडी में